हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 9 फरवरी का लैक्चर हैगा जिस दे विच मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा डिफरेंट सीरीज़ बारे दस रही सी। पहला इंडिविजुअल सीरीज़ दसी सी, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ दसी सी किस तरह की हुंदी हैगी। नैक्सट अपने कोले जिहड़ी हैगी कंटीन्यूअस सीरीज़ आ जाती है। इहनूं कंटीन्यूअस सीरीज़ या ग्रुप्ड फ्रीकुएंसीज डिस्ट्रीब्यूशन भी इहनूं कहा जाता है। कंटीन्यूअस सीरीज़ आ जाती है। ये सब तो मेन जिहड़ी इहदी पहचान है बेटा कंटीन्यूअस सीरीज़ की क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स ये जिहड़े हैगे बने होंदे हैगे। इस तरह की सीरीज़ दे विच क्लास इंटरवल्स च तुहानूं डाटा गिवन हुंदा है तो उन्होंने आपां क्या कंटीन्यूअस सीरीज़ कह दिंदे हैं जिस च क्लास इंटरवल मीनस इस तरह 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। क्लीयर। हुण इहनूं जे आपां समझण की कोशिश करिए तो ये की आपां नूं मार्क्स दिते हुए हैगे। इहदे विच की हुंदा बेटा जे अपने कोले होर डाटा जिहड़ा हैगा जिवें पहला तुहानूं दस्सिया सीगा इंडिविजुअल दे विच जे 10 क बच्चे आपां इंडिविजुअल सीरीज़ यूज़ कर ली, जिवें 40 बच्चे आ गए सीगे तो आपां डिस्क्रीट सीरीज़ यूज़ कर ली सीगी। उस तो बाद जे अपने कोल इस तो भी ज़्यादा जिवें कि 200 स्टूडेंट्स आ गए तो 200 स्टूडेंट्स का जिहड़ा डाटा हैगा उहनूं एक टेबल दे विच लिखण वास्ते आपां की कर सकदे हैगे इंटरवल्स जिहड़ा हैगा इंटरवल्स नूं यूज़ करांगे। क्योंकि 200 स्टूडेंट्स का डाटा तुसीं जे कल्ले कल्ले दा लिखण लगे तुसीं देखो 200 बच्चों का डाटा तुहानूं क्लैरिटी नहीं होएगी कि डाटा दे विच की कह रहे हैं। तो आपां की करांगे इहनूं 0 to 10 इंटरवल्स दे विच चेंज कर लिया कि 0 तो लैके 10 तक जिहड़े बच्चों के मार्क्स आ किन्ने बच्चों के मार्क्स है 40। 10 तो लैके 20 तक बच्चों के जिहड़े 10 तो 20 के विचकार किन्ने बच्चों के मार्क्स है 55 बच्चों के। 20 तो लैके 30 तक किन्ने बच्चों के मार्क्स है 20 बच्चों के। ठीक है, 30 to 40 मार्क्स किन्ने बच्चों के 35 के। 40 to 50 जिहड़े हैगे 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। इस तरह जिहड़ा हैगा तुहानूं पता चल गया कि 40 बच्चे जो है जिन्हां दे बिलो 10 मार्क्स है, 55 बच्चे जो है जिन्हां दे 10 तो लैके 20। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 10 बच्चे इधर नहीं हैगे ये ऐड नहीं है जिन्हों के 10 तो लैके 20 के विचकार मार्क्स है। 55 बच्चों के जो बच्चे अपने को 20 बच्चे जो है जिन्हों के 20 तो 30 के विचकार मार्क्स है। क्लीयर। इस तरह जिहड़ा हैगा आपां क्लास इंटरवल्स दे नाल जो डाटा रिप्रजेंट करते हैं उन्होंने आपां की कहने हैं कंटीन्यूअस सीरीज़ कहने हैं। जिहड़ियां कंटीन्यूअस सीरीज़ हुंदियां इहदियां कि अपने कोले टाइप्स है, 3 तरह की टाइप्स है ये अपने कोले। फर्स्ट इज़ अ एक्सक्लूसिव सीरीज़। फर्स्ट इस टाइप की जी सीरीज़ इनू आप कह दें एक्सक्लूसिव टाइप की सीरीज़ कह दें कि ये सीरीज़ इन विच अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नैक्सट क्लास। क्लीयर। इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव सीरीज़। हुण पहलां तो तुहानूं पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट ते अपर लिमिट किहड़ियां हुंदियां। देखो बेटा जिहड़ा भी इंटरवल हुंदा उहदा जिहड़ा पहला अक्षर हुंदा उहनूं आपां लोअर लिमिट कहने हैं ते जिहड़ा दूसरा हुंदा है वैल्यू उहनूं आपां की कहने हैं अपर लिमिट कहने। क्लीयर। दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ द अपर लिमिट। अगला इंटरवल की है 10 to 20। ये 10 लोअर लिमिट हो गया, 20 की होगी अपर लिमिट होगी। 20 हुण अगली दे विच 20 लोअर लिमिट होगी, 30 की हो गया अपर लिमिट हो गया। इस तरह जो भी इंटरवल है वह जिहड़ा पहला एलीमेंट होएगा वह लोअर होएगा तो जिहड़ा दूसरा एलीमेंट होएगा वह अपने को की होएगी अपर लिमिट होएगी। क्लीयर। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होंदी है जिहदे विच पहले इंटरवल की अपर लिमिट तो दूजे इंटरवल की लोअर लिमिट की वैल्यू की होंदी है सेम होंदी है। क्लीयर। देखो पहला इंटरवल है, दूजा इंटरवल है, पहले इंटरवल की अपर लिमिट दूजे की लोअर लिमिट सेम है। ठीक है, पहले दी हुण इन्हां दोनों च देखो पहले इंटरवल की अपर लिमिट तो दूजे की लोअर लिमिट दोनों सेम है। ठीक है, जे इस तरह अपने को आ देखो यही तो यही सेम है 40 तो 40। जे अपर लिमिट तो लोअर लिमिट अपने को सेम आ जाए तो उन्होंने आप कह दें है एक्सक्लूसिव सीरीज़ कह दें। सैकेंड जी अपने को टाइप आ जाती हैगी दैट इज़ द इनकलूसिव सीरीज़। ठीक है, इनकलूसिव सीरीज़ की होंदी है इन विच लोअर एज वेल एज अपर लिमिट्स ऑफ ए क्लास आर इनकलूडड। एक चीज़ का ध्यान रखना होर मैं तुहानूं इत्थे दसना भुल गई कि ये की हुंदा बेटा जो तुसीं आपां लिखदे हैं ना 0 to 10 तो जिहड़ा अपना 10 हुंदा है
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9.5, 9.6, 9.9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਟ ਜੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 19, 18 ਜਾਂ 19.5 ਮਾਰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 10 to 20 ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 0 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 9.5 ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫਸਟ ਕਲਾਸ from lower limit of second class and divide this difference by 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1/2, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.5 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ 0.5, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 0.5 ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0.5, 4.5 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 9.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 9.5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 14.5। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਜੋ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆਰ ਨੋਟ ਨੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋ 15 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 50 ਔਰ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਬਿਲੋ 15 ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ 50 ਔਰ ਮੋਰ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ 5 ਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅਤੇ 5 ਇਸ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਾਟਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਵੀ। ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ। ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਝ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ 9th 10th 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ